李景亮不愧是中国硬汉，这次面对的选手极其的嚣张狂妄，说要碾压李景亮，还各种羞辱李景亮，但是李景亮不为所动，硬汉就得靠拳头说话。随着裁判的示意，那么今天这场比赛第一回合开始，首先红色拳头就是来自泰国的选手罗仙尼，这开局就打得非常精彩啊，直接被李景亮压在身下。但没想到这家伙不光泰拳厉害，这摔跤技术和核心力量也非常强，硬生生的站了起来，而且还想找机会抱摔李景亮。而且说实话，这种形式对于我们李景亮非常不利啊，被挤在边缘就是容易出现失误。那这时对手也准备发力了，哎呦，这倒是出乎意料啊！李景亮居然被摔倒在地，而且对手显然不准备放过李景亮啊，抓紧这个时机就疯狂的找李景亮的破绽。这个时候地面防守技术就尤为重要了，不知道我们李景亮在地面防守上是否坚持住呢？Back and this is one of his specialties here, Rossini. He's well known for his rear naked choke. 这里对手骑着李景亮已经乱拳打了许多次了，但是李景亮抗了下来，于是这家伙就立马改变战术，开始勒住李景亮的脖子，而且这是直接要成型断头台了。这是一种裸脚的技术，一旦成型，那么对手就很难逃脱。就像李景亮现在这样就不容易挣脱。那么不知道李景亮有没有机会能够反杀对手呢？或者说现在唯一能做的就只有硬撑了。Well, definitely it's not the position you strive to be in. It's definitely difficult. Oh, it does not look good for Lee. Lee grimacing with pain here. He's really got to get his hands up. He's got to, I want to see him use his right hand to defend the choke more. Yep. At the moment, he gets Rossini's first hand off, but he needs to get rid of that choking arm if he wants a breath of fresh air. Rossini with a 6-2-1 record, and he submitted a few opponents in his time with this RNC. 我真是太厉害了，兄弟们！李景亮被勒住脖子，直到现在居然还在硬撑着，而且尽力的去更换两个人的体位，以达到过渡的效果。但是这过渡明显就没有那么容易，而对手也知道这个时候是支付景亮的最好时机，所以根本不敢放松。那不得不说，这快1分多钟的时间，李永亮一直撑到现在也是非常不容易的。Well, from the Xinjiang province in China, down in Beijing now. Yeah, Lee also has a special story. He is from the Xinjiang region, but he's Han Chinese. He said growing up, ethnically Han Chinese in Xinjiang created a lot of problems for him. He got into a lot of fights, and ever since he was a kid, he was trying to toughen up. Fighting was just a natural option for him. He misses Xinjiang. I was talking to him the other day. Misses the meat. 还在撑啊！观众朋友们，我们李景亮打到现在这种情况下依然没有放弃，而且这个过程中多次都是差一点挣脱。这里不得不提一下这个泰国罗仙尼，本来人家就是练泰拳的战力技术就非常好，但是谁都没有想到啊，这次比赛他留了一手，就是这出奇制胜这个摔跤技术和地面缠斗，而且可以说是从开始到现在就一直压制着李景亮，怪不得这小子这么嚣张，原来是有着这种后手呢。Lee a lesson in the art of ground and pound right now. Oh, that's not good. That's not good. That looks a minute and a half left of this first round, and it seems like it's been an eternity already for Lee. Look at Lee holding on. He doesn't even care. He's saying, I could hang out here all day. I think he's thinking of that meet in Xinjiang. 我的天哪！大家应该看到了，刚才李景亮已经被这个选手累的整个脸部的皮肤都发红充血了，但是依然不敢放松，而且还硬生生的挺了过来，就连我都以为刚才就要拍手终止比赛了呢。真不愧是中国硬汉，而且对手此时也是松开了架势，因为长时间维持那种享福的状态，实际上是非常消耗体力的，对手也需要一个时间缓和。也正是这个时候啊，可以说是给了我们李景亮机会。虽然此时仍然是被砸拳的状态，但却比被降服的时候好很多。 3 minutes of action all down in this corner. Hasn't moved an inch really, but... Oh no, that's the body triangle. Lee told me in an interview that's something he was really worried about, is Rossini's body triangle, which he's got locked up now. Yeah, he's showing some technical nous here, the Australian. Well, 26 seconds. Good news for Lee, he's only got to survive another 22 seconds. Yeah.
This has been a storming round from the Australian. The crowd counting it down for the Chinese fighter. Lee has done a tremendous job defending the attacks from the more technical grappler, Rossini. And this is the joy of MMA. 观众朋友们，李景亮这一局真正向我们展示了什么叫做中国硬汉。还是这一回合，大部分时间都在被对手死死地压制住，甚至可以说死死地勒紧了他的脖子。而在这一过程中，李行亮甚至在断头台成型的那一刻都坚持着不认输，硬生生地把比赛撑到了第一回合结束。而且在这一过程中，可以说对手消耗的体力比我们李景亮更多。不过在这个罗先尼原本的设想里，应该是很快就能降服李景亮。只不过没想到李景亮硬生生地撑了下来，现在看来倒有些弄巧成拙了。Was spent in this terrible position for Lee, with Rossini a tight back control. Look at here with the body triangle. Lee doing a great job, however, of fighting off all the choke attempts. Good work, Lee. So Rossini had a fight last year against Ian Bone. Bone went on to be the Rise champion and then got that title taken off him by Rodney McSwain. And we'll see Rodney McSwain later on tonight. 好的，观众朋友们，第二回合正式开始。经过上一回合的表现，对手也知道了我们李景亮不好对付，所以这次干脆就直接玩起了战术。看这小子表面上是对拳，实际上还想找机会摔李景亮。李景亮竟然没有丝毫慌张，仿佛是早就知道了这么一点，而对手呢就跟个傻子一样硬往前冲。看看，这下两个人都被挤出擂台，比赛时间也只能被迫终止，由裁判出手将两个人带回擂台之内继续比赛。Make sure that everybody's safe, and we restart it on the feet, middle of the ring now. Well, Mike, you must have spotted Rossini's strategy. Get in quickly, take it to the ground. He's done a terrific job of it in the first round, and he's doing a good job here in the second. Now Lee unloading. Rossini again. Oh. Lee going for the choke now. 我的天，太帅了！上一回合对手全场压制住了李景亮，但是这一回合直接反过来，现在是李景亮把对手给狠狠地压在身下了。而且我们李景亮的摔跤技术也非常不错啊，断头台瞬间成型，这个时候对手想跑也跑不了了。而且我们李景亮在被压制了一个回合之后，也不可能放弃这来之不易的机会，就看对手能不能撑下来了。好的，漂亮！裁判这个时候及时出手制止了李景亮，这是可以发现对手已经完全昏迷了过去，根本连拍手示意都做不到。相比起我们李景亮被他压制的时候，这两个人根本就是两个极端，一个根本撑不了多长时间而已，另一个直接撑满了一回合。不愧是中国硬汉啊，在意志力方面没得说。Between the first and second round. 这个时候可以看到有许多人上来检查对手的情况，毕竟被李景亮雷晕过去，到现在好像还没有醒过来的迹象，想放过我们。李景亮则是硬生生的扛住了一个回合，让对手丝毫办法也没有啊。Now there he's proven what he can do when he gets on the ground. Suck the blood out of your brain. So the China top team have a comeback. So Rossini up on his feet. Doesn't look like any damage there long term. 那么经过了一番救治啊，这个时候对手也清醒了，这场比赛到现在就结束了。至于获胜者不用我说，想必大家也都清楚。那么如果大家还想看更多精彩的格斗视频，还想多多点赞关注，我们下期再见。中国少侠张开印速度太快，一招扫堂腿踢翻俄国选手。现在出场的这位选手就是来自我们中国的张开印，在我国有着威风少侠的称号啊。那么今天这场比赛就是由他来对战一位来自俄国的散打高手瓦尔里。我们都知道俄罗斯的选手一直是被称为战斗民族，但是我们张开印面对这样一个选手，
现在双方的节奏慢慢的变缓了，李龙也是一个假动作的高扫踢。确实这么大级别在上面比赛，这个体能消耗多厉害。好的，再一次逼至蓝边，哎呦，飞膝漂亮！这一记重摆直接是给这个卢卡斯打晃悠了。好的，裁判过来读秒，我们来看一下卢卡斯还能不能打。他在第一回合很多次的施展这个这个原地飞膝都没有起到很好的效果。李龙对这个动作有了一个很好的预防，所以做了一个非常漂亮的对，这样给李龙就机会了，给机会了。好的，很明显，我们的李龙不想给对手太多机会啊！又是一次逼着蓝角对拼，漂亮！好的，数次迷着同步，裁判拦着比赛结束。我们看一下精彩瞬间啊！直接 KO 了卢卡斯，不愧是我们的中国重炮手李龙。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，我们下期节目再见。直接打有了，这个扫地来，好，这个朋友圈，这下应该直接 KO 了。美国壮汉嘲笑中国没有重量级选手，还没笑完就被一位中国巨人猛将一拳打翻。美国选手维吉尔来自美国佛罗里达州，据说此人性格极为恶劣，练拳走的也是野路子。果不其然，来到我们中国赛场后，居然当场嘲笑我们中国没有重量级选手，而且还说就连他家里养的猪都比我们中国选手够分量。中国巨人猛将修鹏程对此表示，一个在美国不成什么气候的选手来到我们中国叫嚣，谁给你的胆子？可别等会在擂台上被我打得哭鼻子，到时丢你们美国人的脸。好的，亲爱的观众朋友们，比赛第一回合正式开始。这里可以看到，带有黄色流苏短裤的就是我们中国选手修鹏程，而蓝色短裤的就是美国的选手维吉尔。要知道，这个国际赛场上多数重量级选手都是以黑人、白人为主，少有能见到体型非常强壮的黄种人，而我们修鹏程就是其中一位，而且长得又高又壮，看起来要比这个维吉尔还要高大。我们这场比赛要看维吉尔，曾经有人评价到，我没有看过任何一个人像维吉尔这么凶猛，我也没有看到任何一个人像维吉尔有着这么强的抗击打力。像第一局双方打得非常的这个，明显能看出来，赛前还很嚣张的维吉尔看到我们修鹏程的身高后，就变得怂了许多，就连比赛时两人互相试探都变得小心翼翼。你刚才不是牛吗？不是说我们中国人连猪都不如吗？现在那个嚣张的劲儿怎么全没了？维吉尔，我们看修鹏程的顶膝，双方真是一下子就进入了对拼的这种情况了。对，速度和节奏都非常的快。修鹏程这位选手，大家看到他个子虽然非常的高，而且体重非常大，但是他的爆发力还有拳腿的连接的流畅性都是极为的出色，像一个中小级别的选手。现在的大级别选手其实也非常灵活，像刚才的这个修鹏程直接高边就上头。是的，对。我们看到这场比赛，维吉尔面对于修鹏程，修鹏程这场比赛是非常急切的想要。这个维吉尔还是有点实力的，听说他一直在用野路子练拳，也不知道是怎么练的，能有这样的反应力。两个人开局打得还是非常激烈的，这火药味也是很浓，隔着屏幕都能闻到。尤其是修鹏程越打越兴奋。对维吉尔，双方在这个连续进攻，这个连续。反击，维吉尔反击，这个就是维吉尔，他顶住了暴风骤雨般的进攻，顶住的压力，再次反扑。双方拼得太凶了，像今天这比赛很有可能要有人被 KO 掉。是的，第一回合双方就这样对攻，在大级别上特别有风险。看谁的护齿脱落，维吉尔的可能。那么这里出了点小问题，维吉尔的护齿脱落，看来刚才两个人打的还是非常激烈的。不过这些都是小问题，比赛继续。比赛继续进行。我们看到维吉尔他的站架是比较正面朝前的一种站架，这跟修鹏程站架极为相似，双方都互不相让。低扫踢来自维吉尔，后手拳修鹏程，而且两位选手直接 KO， 直接打。这里修鹏程一拳击倒维吉尔，裁判赶紧过来读秒。然后我们修鹏程也是提前止住了进攻的节奏，看来是对刚才的那招重拳十分的自信。被裁判数罚要获掉2个点。是的，我看到维吉尔的反扑，修鹏程能否顶住维吉尔的反扑呢？但实际上更危险的是维吉尔，如果是修鹏程抓紧时间，可以再度击倒他。是的，双方还是在一个中地区，非常危险的这个，对，连续的重拳以及重。
好的，比赛来到了第2回合，让我们看一下这个维吉尔在经历过修鹏程的一招重拳之后，是否能恢复过来。不过看他的样子，继续打应该还可以，只不过这个进攻节奏上可能会因为那一拳留下心理阴影。又是一拳跟刚才一模一样，但是没有打到高扫踢。现在维吉尔想要找机会进行反扑。看到修鹏程啊，他的场外的指导在说，真的假的混合起来打。又是一个是很危险，这个维吉尔危险。对，维吉尔身体流的是印第安勇士的血，他是来自于美国，可以说是印第安保留区的一位真正的印第安战士。对，但他现在面对的是中国最出色的大级别选手。是的，对，这场比赛看到双方啊，又是反面拳，差一点。修鹏程的态势估计不会奏效。果然这一回合，维吉尔的进攻节奏就放缓了不少，而且主要是以防守为主。不用说，肯定是被第1回合我们修鹏程的那一招重拳给打怕了。那么，作为一名格斗选手，这个时候维吉尔已经丧失了一些斗志了。昆仑决的比赛规则是鼓励这些比较激烈的对抗。是的，所以比较凶险，然后很多这种著名的运动员也在这里被 KO 掉。是的，这场比赛作为上海全明星的开山之战啊，真是已经让全场的观众大饱眼福了。修鹏程刚才假动作想要起前腿的高边腿，不知道是不是有后手拳隐藏在后面呢？哦，扫踢，转身的扫踢来自于维吉尔，又是一个后手拳，这一下应该直接 KO 了。好的，非常的漂亮。修鹏程又是靠着一手重拳直接击倒了这个维吉尔，而这次明显看出来，维吉尔当时已经是晕过去了，估计是无法再战了。真的没想到这场比赛结束的如此之快。抗击打力超强的美国印第安战士。这场比赛让我们看到了一个修鹏程中国大级别的骄傲，也给这个今天的比赛做了一个精彩的开局。是的，2位。那么这里根据比赛回放可以看出来，维吉尔在受到第1记重拳的时候就已经晕过去了，还能站住，是凭借着身体本能。后面修鹏程身体向前推，只轻轻一碰，这个维吉尔就倒了。恭喜修鹏程获得比赛胜利。那么今天的视频就到这里了，感谢大家的观看，我们下期视频再见。这个角度似乎想做成不是那么容易。蒙古小伙腿法太猛，一拳踢断日本拳王狗头，吓坏现场裁判。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分精彩的中日对局，我们的内蒙古小伙佐尔特赛格大战日本拳王中原吉树。你可以看到我们的佐尔特赛格也是非常的兴奋啊，对于这场比赛可以说是信心十足。那么在赛前，中原吉树对于我们的佐尔特赛格也是发出了嚣张挑衅。佐尔特赛格不过是东亚病夫的一员而已，我可以亲手把他送进他们内蒙古的祖坟中，把他打成骨灰盒。可以说这个挑衅是相当的猖狂至极。你可以看到，这就是中原吉树日本拳王啊，长得非常的猥琐啊，鼓鼓脸儿，就好像是哎呦，这个两边的肉啊，像是让狗啃了一样啊，非常的嚣张。那么我们的佐尔特赛格也是表示，今天无论如何必须把中原吉树干死在中国，烧成灰再送回日本。那么这一场比赛究竟谁赢谁负，让我们一起来看一下。好的，我们可以看到红方选手我们的内蒙古小伙佐尔特赛格要罚掉佐尔特赛格了，因为反复我们在说不得对倒地选手的头部进行踢击，对，这个是一个很明显的违规动作，因为你要是做足跟控球。好的，我们来看一下裁判的最终判定结果。这一下的话，裁判难判了。佐尔特赛格他会说，他转身的瞬间可能是一个借力打到的。我觉得这个应该是一个，就是一个。好的，裁判宣布我们的佐尔特赛格获得本场比赛的胜利，让我们恭喜我们的佐尔特赛格为国争光。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。不要啊！但是呢，李景要把局部紧紧的再次逃出，非常漂亮，又再救我！救我！ KO！我
外国选手倒挂金钩下死手，李景亮旱地拔葱3连摔，罕见断头台 KO。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分解气的中新对局，我们的中国选手吸血魔李景亮大战新西兰拳王居莫。那么在赛前，这个居莫也是击败了我们的中国选手魏宁辉，所以说特别的猖狂，在赛前也是嚣张表示，我连魏宁辉都能击败，我还怕你一个小小的中国病夫李景亮吗？只要我想出手打你，就像是打孙子一样。我从没见过这么嚣张的拳王，我们李景亮也是表示不把他打进他的新西兰祖坟，跟他姓。那让我们一起来看一下这一场比赛究竟谁胜谁负。如你所见，红方选手就是我们的李景亮，而蓝方选手则是新西兰嚣张小拳王居莫。也表示了，这是他第2次争夺次重量级冠军的机会，他不会让这次机会再溜走了，因为上一次呢他是微弱的。好的，面对居莫，我们的李景亮也是发挥他十分擅长的地面作战啊，直接将这个居莫按在地上，拿到了一个非常漂亮的正身位。地面，然后居莫现在看起来还是比较的冷静。在刚才赛前的这个演说当中，李景亮也说了，他将迅速的战胜对手。看看今天李景亮是采用什么样的策略。李景亮在看得出来，居莫很想逃，可是却逃不掉啊！我们的李景亮也是地面之王啊。想这个从我们的李景亮手中逃脱是一件非常困难的事情。OK， 来到蓝边，这个位置非常适合进攻，他毕竟不是那种综合格斗的八角笼啊。又是一个断头台，上位的断头台，不知道有没有。散打虽然是李景亮的主项，但是他后来又学了摔跤，特别是增加了巴西的柔术，所以地面功夫也非常的了得。没错，在这个全天下战队又是刚刚从巴西请来的这个 Checkmate 的巴西柔术黑带教练 Flavio。哎呦，我们可以看到居莫使出了一个我们在比赛中很少见到的这么一个缠绕方式啊，但是没有成功，但是也成功的逃脱出来了。我们的李景亮想再次将对手拖入地面，非常非常的漂亮。李景亮呢还是借助一点鞭绳的这个力量啊。李景亮是非常冷静，抱摔。居莫的防摔啊还是力量比较大，但是呢，现在李景亮还是把居莫放在了一个不利的位置，现在是一个半拿背的姿势。相信你也感觉到了啊，居莫是一个非常强悍的站立型选手，但是在地面上可能是有一些跟我们的李景亮比相形见绌。好的，我们可以看到，哎呦，对手倒挂金钩，试图漂亮，我们的李景亮根本没有给对手机会。哎呦，又来第2次，直接猛砸地。哎呦，我的天哪，这简直啊！2次旱地拔葱，哎呦，第3次差点是要了居莫的小命。也不知道居莫的这个头骨、这个脖颈啊，能不能保护住？这要是摔死，可又是一场擂台血案。李景亮能不能逃脱这个三角锁呢？李景亮又想拔出来，又想去，好，成功的拔出来，马上转入进攻，非常非常的漂亮，展现了吸血魔李景亮强大的逃脱能力以及非常坚强的意志。可以看出，目前时间已经来到了1分40秒左右。对方打了已经足足有2分钟左右的地面了，非常的难得。居莫还在反抗，但是面对我们的李景亮没有丝毫的办法。我们的景亮不愧是吸血魔啊！无论你在哪儿，无论你是给我打站立还是地面，我都是黏住你，死咬不放。李景亮还是非常耐心的。侧面压制居莫，但是居莫又小心手啊！别往下了，往下了，别往下了，20秒了，10秒。这个时候不要再费更多的力气了，把这10秒钟坚持住。好的，这一回合比赛直接结束啊！双方在地面还是没有分出一个高下来啊，但是我们的景亮在第1回合的所作所为，威慑力确实是十足。让我们来看一下下一回合双方选手的精彩表现。进行了一个站立的对攻，但是一个居莫的一个断头台的一个把位，但是呢，李景亮一个胳膊，但是这个时候居莫这个断头台已经拿得非常的紧了，不知道李景亮呢
是好，非常漂亮，把头拔了出来。我们的景亮根本没有想放过居墨的意思，依旧是死死的按住对手，没有给太多机会。居墨已经是非常的无奈了啊！之前的地面体能消耗实在是有些大。又是一个三角锁的这么一个尝试，而且是搭上了扣，不知道居墨这个会怎么样处理？李景亮还能？哦呦，旱地拔葱漂亮！哦呦，您可以看到地面上啊，已经是被砸出血来了。居墨可能现在已经脑震荡了啊，完全没有反抗之力。是进攻居墨的背部。好，李景亮现在在用这个美式的检索，但是呢被居墨防住了。好，李景亮现在可能要转到另一边做一个十字固的一个降服技。双方选手还在地面上挣扎，我们的景亮这个时候应该是在考虑用一个什么样的终结技来干掉这个嚣张的新西兰佬居墨。跪起来，但是呢被李景亮是拉得非常的紧。现在居墨是形成了一个单抱腿的这么一个姿势，不知道有没有。好，又回到了一个站立的缠抱，非常漂亮，李景亮的一个站立的摔法。这时候呢，居墨的体能啊是仿佛是出现了问题。第3回合还有2分55。那么地面做到这一步啊，我相信居墨已经没有任何的体能去跟我们的李景亮对抗了啊，完全是在地上开始雇佣挣扎，像一个大蛆一样。这边，居墨呢是非常的被动。一个断头台的这么一个把位，不知道一个断头台的一个把位是卡的是非常漂亮。我们的景亮在蓝边做成了一个断头台，这个位置相当不错，对手应该是没有什么这个体力啊去反抗了。好的，漂亮拍手，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利，真的是非常非常的厉害啊！这个地面啊已经是打了整整贯穿一场比赛。居墨确实是没有想到我们的景亮地面打得这么好，体能竟然这么深。好的，让我们再次恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。是感觉到这也是非常的值得，非常高兴，但是他没有忘记把居墨拉起来向他致意。居墨刚才站起来的时候呢，还是有一点的晕，对，但是也有可能是刚刚的摔的这个。来看一下，这是居墨一个断头台尝试，还是被李景亮后来逃脱。这是居墨的一个三角。来看一下回放，可以看到居墨万万没有想到自己倒挂金钩迎来的破局竟然是旱地拔葱。我相信这4次旱地拔葱一定是对他造成了极大的伤害啊，完全是把自己的优势打没了。那么最后一个断头台也是让我们眼前一亮啊，在比赛中是很少能见到的啊，成功干掉了这个新西兰拳王居墨。恭喜李景亮，在武林传奇11，中国选手夺得了2条金腰带。季羡和李景亮的胜利来自于他们的精心的准备，是努力呢终有回报。那让我们来看一下裁判的最终判定结果。次中量级的冠军。 Ladies and gentlemen, referee Kim Lee Tan has called a stop to this contest at 2 minutes 35 seconds of the third round. 評判 Kim Lee Tan 喺第3個回合嘅2分35秒終止呢場賽事，用 guillotine 令到對方投降而勝出嘅係 For the winner by submission due to guillotine and new Asia Pacific welterweight champion Lee。漂亮，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。可以看到这个居墨也是服气了啊！面对我们的李景亮，没有丝毫办法，只有下跪认输。那么同时感谢亲爱的观众朋友们您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。我们也看到了新西兰选手居墨的进步。美国特种兵拳王来华15连胜，
中国小伙冲上台，连踢3脚，干断他狗腿，霸气 KO。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分精彩的中美对局。首先出场的选手是美国选手安东尼奥，他今年35岁，是美国的特种兵拳王，擅长搏击格斗术。他来华已经是15连胜了，其中有10场是把我们的中国选手给打成了重伤。而且这个安东尼奥还扬言啊，中国人绝对不可能是我的对手，任何中国选手遇见了我，都会被我打进棺材里。这么嚣张的话语，自然是引起了我们中国选手田心的不满。好的，亲爱的观众朋友们，您现在看到的就是我们的中国选手田心。田心今年34岁，他是我国的散打运动员，诸神之战的热门选手，擅长是一块打慢，以巧破拙，以及他闪电一般的连续出拳，刁钻至极的高扫腿，可谓是全伤极高啊。田心这次呢，就是来为中国选手复仇的。面对安东尼奥的嚣张言论，我们的田心也是霸气表态，今天要踢断安东尼奥的狗腿，让他爬着滚出擂台。那么好的，亲爱的观众朋友们，第一回合比赛正式开始。我们可以看到，身穿黄色短裤的就是我们的中国选手田心，而身穿黑色短裤的则是美国选手安东尼奥。这个安东尼奥是非常擅长近战搏击格斗术的，他的拳腿也是很厉害。我们可以看到，在比赛的一开始，他就是进攻欲望十分强烈，想迅速压倒我们田心选手的气势。但是我们的田心选手并没有害怕，而是沉着应对，积极防守。非常漂亮的2记高踢，看来我们的田心选手不光是防守做得好，而且时机找的也是很棒。腿部一直都是我们田心的优势。我们可以看到，我们田心的高扫腿确实是很刁钻啊。那么根据赛前有关人士的透露，我们这个田心呢，在赛前腿部是受了一定的伤，这场比赛也可以说是带伤出战。带伤出战，腿还能踢得这么好，不得不说田心确实是非同常人呐。非常漂亮的顶膝，我们可以看到这个安东尼奥是有一些招架不住了，在篮边非常的痛苦。这个安东尼奥确实是想逃出篮边啊，但是我们的田心根本不给机会。连续进攻让安东尼奥进退不得，非常的憋屈啊。我们可以看出，安东尼奥也在尝试改变自己的打法，选择与田心近身缠斗。但是我们的田心这个防守做的也很好，不给你这个机会，任你怎么近身，我直接退走就是了。好的，亲爱的观众朋友们，我们的第一回合比赛正式结束。那么我们来看一下第一回合比赛的精彩回放。我们可以看到，我们的田心确实是以巧破拙啊，在第一回合比赛上，不仅进攻打得非常好，而且防守做得特别到位。安东尼奥怕是遇到了一个强劲的对手了。
好的，亲爱的观众朋友们，那我们的第2回合正式拉开序幕。安东尼奥确实改变了自己的作战方式，选择是快速的击打，近身缠斗。哎呦，甜心的腿法确实犀利啊，直接找机会把安东尼奥给踹倒了。我们来看一下安东尼奥能不能起来。好的，安东尼奥起来了，但是甜心貌似不想给安东尼奥机会，逼到篮边，又是一通组合快拳。看来安东尼奥已经脱力了，放弃了抵抗。我们来看一下安东尼奥还能不能站起来。看来安东尼奥恢复了一下状态，但是我们的甜心还是不给机会。一将胜有追穷寇，不可沽名学霸王。安东尼奥再一次被打倒在地。好了，安东尼奥已经没有体力再战了。那么让我们恭喜我们的甜心获得了本场比赛的胜利。让我们来看一下第2回合比赛的精彩回放。其实在第1回合的时候，这个安东尼奥的节奏就已经被我们的甜心给打乱了，而且我们的甜心拳商确实是高，抓住了第2回合的很多机会，数次击倒安东尼奥。哇，第2回合真的是十分精彩啊，踢的是脚脚到肉了。那么让我们再次恭喜我们的甜心获得本场比赛的胜利，希望在接下来的比赛中他能够再接再厉，为我国继续争光。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。我要让全世界的人都知道，中华民族是最具有血性的民族。外国选手发布会现场恶意推搡中国小伙，结果下一秒惨被中国小伙当场勒断脖子，险些断气身亡。好的，亲爱的观众朋友们，为您带来一场十分解气的复仇之战。我们的中国小伙眼前的孙树伟大战塔吉克斯坦的扎尔法齐斯别克夫。那么相信你也听到我们赛前孙树伟的扬言了啊，就是想告诉全世界，中华民族就是全世界最有血性的民族。我相信我们中华民族一定是有血性的啊，也相信今天这一场比赛，我们的孙树伟一定会击败这个嚣张的塔吉克斯坦拳王。那么您现在看到的则是来自塔吉克斯坦的扎尔法斯奇别克夫，他是一个塔吉克斯坦拳王，在赛前不光是推搡我们的孙树伟，而且在赛前还嚣张扬言中国人都是软骨头的狗，可以随意欺辱。难怪我们的孙树伟这么生气呢，我相信在座屏幕前的您也是非常生气，也相信我们的孙树伟今天一定会暴打这个嚣张的塔吉克斯坦拳王。好的，第一回合比赛，红方选手来自塔吉克斯坦的拳王别克夫，蓝方选手则是我们的中国小将孙树伟。这个双方一开始打得很谨慎，虽说我们的孙树伟很生气，但是靠这个怒火是不能战胜对手的，还是要踏踏实实的研究战术打拳，不能用莽劲儿。低扫，扎尔法我们看到他的拳法呢也是相当的新。没错，这边的话也是采取现在这种完全不考虑对手低扫能力直接是抡拳就打上去。是的，威胁很大。扎尔法的箍颈膝撞呢也是相当具有威胁性的。是这边的话，孙树伟一直把自己的前手放得很远。哎呦，一个连续性的追击，但是我们的孙树伟反应很快，漂亮，双方来到篮边。我们的孙树伟比这个别克夫
啊，显得壮，而且显得高，这是他的优势。所以说别克夫不一定能在栏边掰过我们的孙树伟。料的无差别柔术冠军，可以说在缠斗上有自己的赢斗。是的，看谁能拿到这个摔法。打击在吃身体上，我们看到孙树伟还是力量很大。漂亮，成功拿到了一个侧位啊！这个位置其实，别克夫不太方便防守。反观我们的孙树伟还是这个操作空间很大的。看一下我们的孙树伟要怎么操作，想做打死脚，像立体的摔法，看斩法，再去转换，后腿，想要去爬背。这个双方重新回到站立啊。我们的孙树伟的地面训练啊，也是在赛前做很久，大概有半年左右，找了一位非常厉害的地面老师，你也一定见识过，他的名字叫做奥日格勒，哈哈。纳达慕大会的摔跤冠军啊，地面是相当强悍，所以说我们的孙树伟的地面也是做得非常的好，这一段时间的进步非常大啊。再次的对撞式的平拳，孙树伟看到他的对于拳法远距离拳法确实相当的厉害。没错，这边要注意孙树伟在打完第一拳之后的第二反应非常的快，第二反应注意。那么别克夫呢是一个站立型选手，其实他的地面是一般的啊，你可看到他也是很想跟我们的孙树伟打站立。是，不要忘记孙树伟也拿过全国泰拳的冠军，再来一次超腿。现在双方的混战。双方在第一回合我们看到就进行了不停的这种打击、站立和缠斗的技术转换，起撑啦。双方这个技术是比较全面的啊，但是我还是那句话，别克夫的地面做的一般。别看他现在拿到了一个正身位，但是没有什么进攻的机会。我们的树伟还是相当不错的防守，好的，成功反制。看一看这招怎么说。好的，砸击，不停的砸击，不要给别克夫任何机会。下位的扎尔法，我们看这个拳法的打击。齐撑，反齐撑之后，孙树伟188的臂展能够帮助他实现更加犀利的输出吗？连续的不得不说呀，这个别克夫的抗接打能力相当不错，还在忍。哎呦，我们的孙树伟也是要做一个裸脚，非常的漂亮，不要给对手任何的机会，漂亮，连续的砸击，看出来了，我们孙树伟也是下死手了啊，对手根本没有地方做防守。好的，裸脚之势已成，怎么说？消息是的，裸脚不知漂亮拍地，让我们恭喜我们的孙树伟获得本场比赛的胜利。哎呦，真的是很不容易啊！这个经过了一个一回合不到的顽强抵抗，我们的孙树伟还是拿下了这一场比赛的胜利。不愧是号称中华民族有最强血性民族的这个孙树伟，完成了裸脚的降服。这就是中国人的血性，太精彩了。孙树伟，这是一场恶战，这场比赛赢的并不轻松。确实，我们看第一回合，扎尔法的下紧抱摔和技术衔接都非常的流畅。看下比赛当中，转身，这次裸脚的布置，同时还是在用砸拳。让我们再来看一下决胜的瞬间啊，真的是没有给这个别克夫太多的机会，一回合不到。我们的孙树伟地面做的真的是很棒啊，确实奥尔格勒这位老师也是很尽心，非常的漂亮。不是无力回天，最后只能是拍地认输，非常的精彩。孙树伟通过自己的低扫踢拿到了这样的优势，最后裸脚降服对手。Right turn. Red corner. 可以看到，这个别克夫也是终于低下了他高傲的头颅啊！得承认，我们的孙树伟比他强，中国人比他强。自己之前的这些嚣张言论都是狗放屁一般。好的，让我们看一下裁判的最终判定结果。其实想都不用想啊，最终获胜的一定是我们的孙树伟。
The winner is blue corner, win by Rare Nikichuk. 下面我们掌声有请颁奖嘉宾，阳泉市武术协会副主席吕永强先生。好的，亲爱的观众朋友们，让我们来听一下我们孙书伟的赛后感言啊。先恭喜你获得了分区半决赛次中量级这个级别的比赛的胜利，已经进入到了决赛，离进入赏金赛只有最后一场比赛。那么其实呢，你的习武经历呢，我们一直非常的感兴趣。你从小就习练散打，然后呢参加了俄罗斯的比赛，参加了昆仑决的比赛，都获得了冠军。同时，你还是全国75公斤级泰拳比赛的冠军，还有海马杯 Gi No Gi 的比赛的冠军。那你说这么多你的武器库中的武器，你最自信的是哪一样？是柔术吗？对，是我的柔术。那么今天的比赛呢，也是以背后裸脚的方式呢，获得了比赛的胜利，成功的降服了对手。接下来的时间，我们共同通过大屏幕来回顾一下这场比赛精彩的降服时刻。来，舒伟，那么这场比赛有背后裸脚的方式去降服对手，是赛前有这样的针对性的部署吗？我打他不需要针对，全凭我自由发挥。只要正常发挥，拿下比赛就是没有问题的，对吧？对，我想告诉大家，战绝城这个赛事是全球直播。我要让全世界的人都知道，中华民族是最具有血性的民族。好，那舒伟，那么在赢下一场比赛之后呢，你就将进入2022赛季最后的赏金赛的序列当中。那么整个 JCK 战略城2022赛季所有次中量的选手当中，你最想打谁？泰伊拉克排着队，等我下个赛季遇到你。那都因为泰伊拉克呢，因为个人的原因呢，本赛季退赛了。但是我们可以共同期待，在7月份开始的 JCK 战略城2023赛季，孙书伟对阵赛亚超人泰伊拉克。那最后呢，书伟还有什么话想对屏幕前的观众朋友们说的呢？感谢所有支持我的人。我想跟大家说一句，我们在20多岁的年纪一定要有血性，年轻人一定要去敢于展现自己，因为20多岁的年纪是你最好的年纪。我相信大家都可以去很自信的去发挥，只要你内心充满着自信，充满着对这个未来的向往，都可以。哎，没错，对于胜利的渴望。女士们、先生们，掌声送给孙书伟。